ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હસમુખાજી ગવડાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓમ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. યા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા
असीम जय जयकार जय हो। सच्चिदानंद त्रिमंत्र बोलाओ। कौन? हसमुखा जी। ओके। जय सच्चिदानंद। जय नमो सच्चिदानंद। वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आर्याय। Riyanam, नमो वज्जायाणम। नमो Namo Vajjayanam, नमो लोए सौव साहुणम। Namo नमो Loe Sabba Sahunam, ऐसो पंचन मुक्कारो। Eso Panchanamukaro, सौव पावपणासनो। Sauvapavappanasano, मंगलाणं च सौवेसि। मंगलान Mangla Sauvesim, परमं हवै मंगलम्। पडवम Padma हव। Mangalam, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो Om Te Vasudevaya, वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya, जय सच्चिदानंद। Jai जय Satchidanand. जय सच्चिदानंद। हाँ। काव्या डेली प्रेयर आवड़े છે? ના ઓકે જીયા તીર્થ ડેલી પ્લેન નહીં આવતી તમને નહીં બોલાતા રોજ તો બોલા तीर्थ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करो। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्रों की सेवा में ही करें, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊँ। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार की जवाब नहीं। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दक्ष हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आती, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी आप मुझे परम शक्ति। जय सच्चिदानंद। तीर्थ हाँ जैसे हे दादा भगवान। हे दादा हे दादा भगवान। हे हे दादा दादा भगवान, भगवान हम मैं है आपके मैं आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे। बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल दिल के के दिल के हैं 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 सच्चे। सच्चे, सच्चे। फिर भी है अच्छे फिर भी है कच्चे। अच्छे 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 अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। કેવું પ્રોબ્લેમ થાય છે તીર્થ? દક્ષ દક્ષ સેપરેશન પ્રેયર हाँ। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप अलग हो, दक्ष अलग। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। હસમુખાનંદજી આપણે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન સેલ્ફ સફિશિયન્ટ અને ગઈકાલે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ
ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. ઓકે તો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ નું હોમવર્ક કરજો. क्या क्या तुम किधर किधर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, किधर किधर डचू मचू है, किधर कॉन्फिडेंस नहीं है. तो मैं शायद दादा ने अच्छा तरह से सब दिखाया था कि ऑल राउंड व्यवहार और निश्चय में भी ये अप्लाई हो सकता है. जी हाँ. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे ये तो पहले से पता है, मैं उठने में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं मतलब जैसे 6 बजे उठना होता है तो मैं 6 बजे के 5 अलार्म रखती हूँ, फिर भी मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो उसमें मेरा बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, उसमें मुझे ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट मुझे पता है, मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती कि मुझे मेरा आंसर सही होगा या गलत। और बायो में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें मेरा बहुत अच्छा है कि हाँ मैं ये कर लूंगी, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा कच्चा हो जाता है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसमें है आप? अब बायो रहते हैं, है? बायो बायो बायोलॉजी रहते हैं। શું કહે છે? बायोलॉजी सब्जेक्ट में ओ बायो. और सॉल्व कर किधर किसमें नहीं है? अब फिजिक्स हाँ, फिजिक्स. फिजिक्स तो बहुत फिजिक्स सिंपल हो. फिजिक्स इज लाइक मैथमेटिक्स. हाँ, आपको फाउंडेशन लो आ गया तो सब आ सकता है. इसमें कुछ, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है, नथिंग एल्स, राइट? तो किधर आपको प्रॉब्लम होता है? मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन उसको अप्लाई करने की बारी आती है ना, तो उसमें मैं बहुत वीक हो जाती हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो देन प्रॉब्लम नहीं होता है. हाँ, मतलब हाँ? उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर ही लूंगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो उसके लिए क्या करने का और बातें करेंगे. तीर्थ. हाँ, मैं कल नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं है। नो, आप दो दो एक बीजे से बातें. कितना है? हाँ, तीर्थ आप पूछ नहीं सकता है दीदी को कि क्या होमवर्क था? नहीं, भूल गया। भूल गया. नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, दक्ष. हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। दादा मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट सुबह उठने में नहीं हूँ। यदि दादा मेरे को सुबह यदि दादा मेरे को सुबह 7 बजे उठना होगा तो दादा मैं उसके पहले और दूसरे केस में है सेल्फ कॉन्फिडेंस. खाने में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सरसाइज में है कॉन्फिडेंस, पढ़ने में है कॉन्फिडेंस. आप दादा आपको नाना के घर जाने का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. हाँ हाँ? दादा। क्यों? हाँ, क्यों? ये जी है क्योंकि आपको. दादा हाँ, बोलो दक्ष. क्योंकि दादा मेरे को पता रहता है कि मेरे को जाना है। हाँ, तो ये पत्ता, दैट इज द मेन थिंग. सब जगह पे ये तीनों गोल में पत्ता लगने का अवेयरनेस होना मांगता है. जी हाँ हाँ. दादा। जी हाँ. वेकेशन में जाता है तो पत्ता कैसे कॉन्फिडेंस आता है? कोई नई जगह पे जाता है तो ही कॉन्फिडेंस आता है. ये करेगा, ये मत ये करेगा. ये पत्ता, ये करने का, ये करने का. तो फिजिक्स. ओके, अशोक काका बोलिए अभी. ये बातें किया. हम्म सेल्फ कॉन्फिडेंस के कैसे आपको, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपका बिजनेस में? है ना। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण है। ऐसे सेल्फ गुजराती गुजराती में चल सके दक्ष है आपका हिंदी में। आपका आपका स्टूडेंट है दक्ष. अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो ठीक है। तो समझ में पहले में आती पहले है जो, हाँ, दादा मेरे को समझ में आती है गुजराती। समझ समझ में आते हैं ना। जो चीज आपको समझ में नहीं आए गुजराती में, वो आपको पूछ लेने का, भाई इसका मतलब क्या होता है। बराबर है दक्ष? हाँ दादा। ओके। तो पहले में पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का
मतलब क्या होता है कि खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास मतलब आत्मविश्वास उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसका आवाज आता है? खुद के ऊपर विश्वास मतलब आत्मविश्वास बोलते हैं उसको। और ये आत्मविश्वास के बल पर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं है। महात्मा गांधी जी थे, उनको पास एक भी हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। वो किसके बल पर? तो उसको उसके ऊपर विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। वो हिसाब से उनको विश्वास था, आत्मविश्वास था। तो इसके लिए उन्होंने पूरी अंग्रेज सेना को एक भी गोली चलाए बगैर ये देश को आजादी दिलवाई। तो किसके बल पर? तो के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, आत्मविश्वास के बल पर। और हमारे जीवन में आत्मविश्वास की जरूरत हर एक कार्य में है। कोई कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे एक एक हमारी एक एक एक्टिविटी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको दिखना चाहिए। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि आप पढ़ते हो तो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, चलते हो तो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। एक एक एक्टिविटी के अंदर मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप किसी को भी देख के ही पता चल जाना चाहिए कि भी इनके अंदर पूरे के पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा पड़ा हुआ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का इतनी हमारे जीवन में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बराबर ना? तो ये इंपॉर्टेंस के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में पहले जरूरत क्या है? तो ऑलवेज हमको पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दक्ष? दादा पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग। हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग आएगा, लेकिन हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनने के लिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंस जरूरत क्या है? तो क्या पॉजिटिव थिंकिंग। जिया ने बोला ना कि मेरा बायोलॉजी बरोबर है, फिजिक्स कम है। तो हमको ऐसा बोलने का नहीं है कि मेरा फिजिक्स वीक है। बरोबर है, मैं फिजिक्स में अच्छा करूंगी, मैं फिजिक्स में अच्छा करूंगी। ऐसा हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करते बढ़ता जाएगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो फिर हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता जाएगा? मतलब कोई भी चीज अगर हमारे अंदर बरोबर नहीं है तो हमको उसका नेगेटिव नहीं बोला कि ये बरोबर नहीं है। हमको क्या बोलने का है कि उसके ऊपर मेरे को ज्यादा मेहनत करने की है। अगर ये मेहनत ज्यादा करूंगा तो मैं इसमें भी बायोलॉजी की तरह अच्छा मार्क्स में लाऊंगी। बरोबर, ऐसा पॉजिटिव सबसे मेन थिंकिंग क्या है सॉल्व कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? कि ऑलवेज 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 पॉजिटिव थिंकिंग। बरोबर ना? भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे ना, तो उनके शिष्य एक बार आए भगवान के पास। तो भगवान ने बोला कि भगवान आज मेरा हाथ नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला कि हाथ नहीं है तो पैर तो है ना तेरे पास। तो हाँ, जो वो मतलब भगवान महावीर स्वामी भी हमको क्या सिखाते थे कि पॉजिटिव। हाथ नहीं है तो पैर तो है ना। तो बोले पैर नहीं है तो क्या हुआ? तो क्या सर तो है ना। सर नहीं है तो क्या बोले कि तू खुद तो अभी जिंदा है ना। मतलब हर एक चीज के अंदर हमको पॉजिटिव क्या है वो देखना है। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बरोबर। ऐसे ही हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो ना, ऑलवेज आप क्रिकेट की मैच देखते होंगे ना, तो क्रिकेटरों की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से हमको पता चल जाता है कि आज ये मैच जीतने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले हैं। बरोबर ना? ऐसे लास्ट मैच देखा था तीर्थ तूने? तीर्थ? हाँ। हाँ। तो उन मैच वो मैच में, दो मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा में कुछ फर्क? बॉडी लैंग्वेज में कितने रन बनाए थे विराट कोहली ने पहले दो मैच में? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? ऐसा है? एक मिनट हो। कनेक्शन नहीं अच्छा है, बस मुखान जी।
ફ્રોઝન થઈ ગયા લાગે. સુગાજી હા કનેક્શન નથી બરાબર. હા એવું જ લાગે છે. અવાજ નથી વિડીયો આવતો બરોબર? અવાજ બરાબર આવે, પણ કટ થાય. વિડીયો બંધ કરી દો ને. વિડીયો બંધ કરી દઉં. સારું. ઓકે, હવે બોલો. ઓકે બરોબર છે. તીર્થ, Yeah. હા હા, વિરાટ કોહલી પહેલી બે મેચમાં કેટલા રન મારેલા? કઈ વન ડે 3 વન-ડે ની સિરીઝ રમાય ને એમાં? મેં દેખી જ નહીં. નથી જોઈ? છેલ્લી મેચ જોઈ લે. મેચ જોવાનો શોખ જ ક્રિકેટ જોતો જ નહીં. નથી? ક્રિકેટનો શોખ નથી. શેનો શોખ છે તને? ટેનિસ રમું. ટેનિસ. ટેનિસમાં અત્યારે કોણ છે ચેમ્પિયનમાં? એ ખબર નહીં. લો બોલો. ઓકે. જે મેચ આપણે જે ગેમ રમતા હોય ને એ બધાની આપણે માહિતી રાખવાની. એ પ્લેયર શું કરે છે, કઈ રીતે રમે છે. જો તારે આગળ વધવું હોય તો આ તો ખાલી રમવા ખાતર રમવું હોય તો બરોબર છે, હેલ્થ માટે રમવું હોય તો. પણ જો આગળ વધવું હોય મતલબ કે હંમેશા આત્મવિશ્વાસ કેળવવા માટે પહેલામાં પહેલું આપણે પોઝિટિવ થિંકિંગ રાખવાનું. બીજું આપણી બોડી લેંગ્વેજ પણ એ રીતની હોવી જોઈએ કે પોઝિટિવ વાળી હોવી જોઈએ. લોકોને દેખાવું જોઈએ કે ના, જો તારે સારા માર્ક્સ લાવવા હોય તો એ પ્રમાણે તારી બોડી લેંગ્વેજ મતલબ તારું વર્તન એ રીતનું હોવું જોઈએ કે લોકોને દેખાય કે ના ભાઈ આ આટલા વાગે ઉઠી જાય છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે. તો બોડી લેંગ્વેજ એ પ્રમાણે હશે તો તમારો કોન્ફિડન્સ વધતો જશે. સમજાય ને? એટલે એ કરવાનું. ત્રીજી વસ્તુ શું, તો કે નેગેટિવ વિચાર આવે એને દૂર કરી દેવાના ગમે તેવું. કારણ કે કઈ પણ વસ્તુ તમે કરો એટલે પહેલો નેગેટિવ વિચાર આવે. શું આવે? નેગેટિવ વિચાર આવે. તો નેગેટિવ વિચાર થી દૂર રહેવાનું. મતલબ એને કઈ પણ હિસાબે પોઝિટિવ વડે ભાગાકાર કરી નેગેટિવ વિચારો જે પણ આપણી અંદર આવે, આપણે એમ થાય કે ભાઈ મેથ્સ બહુ ભારે છે, ફિઝિક્સ બહુ ભારે છે, એ બધા નેગેટિવ વિચાર કહેવાય ભણવા માટેના. હું વહેલો ઉઠી શકતો નથી, સમજાય ને, મારાથી આ થતું નથી, એ બધા નેગેટિવ થિંકિંગ કહેવાય. તો એ નેગેટિવ થિંકિંગને દૂર કરવાના અને એના બદલે પોઝિટિવ થિંકિંગ આપણે અંદર રાખવાનું. અરીસાની સામે નીકળી જઈને બોલવાનું કે ના તું વહેલા ઉઠી શકીશ, તે તારે વહેલા ઉઠવાનું છે. એમ પોઝિટિવ બોલીશું તો અંદર એ પ્રમાણેના પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન અંદર ડેવલપ થશે અને અંદર આપણી અંદર જે અનંત શક્તિવાળો આત્મા છે એ શક્તિવાળો આત્મા આપણને એ પ્રમાણેની શક્તિ આપણી અંદર પ્રગટ કરશે. આપણે નેગેટિવ બોલીશું હું નથી ઉઠી શકતો તો પછી એ પ્રમાણે થશે, ઉઠાશે જ નહીં. પછી મમ્મી ઉઠાડશે તોય નહીં ઉઠી શકે. પરંતુ પોઝિટિવ બોલીશું, પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ રાખીશું તો પછી એ પ્રમાણેની ક્રિયાઓ આપણી અંદર થતી રહેશે. એટલે 3 વસ્તુ એ બરોબર ને. પછી બીજું શું કરવાનું, તો કે હંમેશા તમે એક વખત વહેલા ઉઠ્યા હોય ને, નાની નાની વસ્તુઓ ગોલ હંમેશા નાનો રાખવાનો. સમજાય ને? જે આપણાથી એચિવ, તમે રોજ 8 વાગે ઉઠતા હોય ને પછી એકદમ નક્કી નહીં કરવાનું કે 5 વાગે ઉઠીશ. સમજાય ને? પહેલું 8 વાગે ઉઠતા તો નક્કી કરવાનું 7:30 ઉઠીશ. સમજાય? 2 દિવસ 7:30 ઉઠશો એટલે તમારી અંદર થોડો કોન્ફિડન્સ આવશે. પછી બીજો અડધો કલાક ઘટાડવાનો કે ભાઈ હવે હું રોજ 7 વાગે ઉઠીશ. સમજાય ને? એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે તમે તમારા ગોલ ઉપર, મતલબ જે ટાર્ગેટ્સ ખરા એ ટાર્ગેટ્સ હંમેશા નાના રાખશો તો આપણી અંદર એ ટાર્ગેટ એચિવ કરીશું એટલે આપણે શું થશે કે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આપણો વધતો જશે. શું થતો જશે? આ તો તમે 8 વાગે ઉઠતા ને પછી એકદમ નક્કી કરો 2 જણનું સાંભળો એટલે કાલથી હું 5 વાગે ઉઠીશ, તો એ એકદમ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. એટલે હંમેશા જે ટાર્ગેટ મોટો હોય એ ટાર્ગેટને શું કરવાનું, એને નાના સ્લોટમાં વર્ગીકરણ કરવાનું. એટલે ધીરે ધીરે એ પ્રમાણે તમને અભ્યાસ થશે અને જેટલું તમે એચિવ કરશો ને એટલું તમારી અંદર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધતો જશે. સમજાય ને? એટલે કોઈ પણ વસ્તુનો ટાર્ગેટ 5 કલાક વાંચવાનું નક્કી કર્યું હોય બરોબર છે, અને રોજ આપણે 2 કલાક વાંચતા હોય તો રોજ અડધો કલાક વધારવાનું. સમજાય ને? આજે અડધો કલાક વધારશે એટલે એટલી શક્તિ આવી જશે. પછી બીજે દિવસ અડધો કલાક વધારશે એટલે 3 કલાકની શક્તિ આવશે. પછી 4 કલાકની આવશે, પછી 5. એટલે ધીરે ધીરે મલ્ટિપ્લિકેશનની અંદરની શક્તિઓ વધે છે. જે ટાર્ગેટ ખરો એ ધીરે ધીરે કરીને શું રાખવાનું, નાનો રાખી અને એચિવ કરતા જવાનું. શું કરવાનું? નાનો રાખીને. એ તો બહુ મોટો ટાર્ગેટ રાખીને એચિવ ના થાય ને તો આપણી અંદર શું થાય, નેગેટિવ અંદર પાછા વિચારો, કોઈ નથી કરી શકતું. જો મેં આ 5 વાગે ઉઠવાનું નક્કી કર્યું તો નથી ઉઠાતું. પરંતુ 7 વાગે ઉઠતા હોય 6:30 નક્કી કરે ને તો ઉઠાઈ જાય તો આપણે કોન્ફિડન્સ આવે કે ના મારાથી હવે 6:30 ઉઠાઈ જાય. એમ કરતા કરતા ધીરે ધીરે આપણે આગળ વધવાનું. પછી બીજી એક વસ્તુ શું છે કોન્ફિડન્સ વધારવા માટે, તો કે
કંઈક નવું શીખવાની અંદર આપણે વૃત્તિ રાખવાની. શું રાખવાનું? નવું કંઈ નવું પણ વસ્તુ હોય તો આ મને નહીં આવડે, આ મારાથી ના થાય, આ મારા કામનું નથી, આ મને આ ગમતું નથી, એવું નહીં રાખવાનું. દરેક વસ્તુ એટલે કંઈકનું કંઈક નવું નવું જે શીખવાની અંદર વૃત્તિ હોય ને એને ક્રિએટિવિટી કહે. શું કહે? એને ક્રિએટિવિટી કહે. સમજાય ને? તો કે નવું નવું શીખવાની અંદર આપણે શું રાખવાનું? ઉત્સુકતા રાખવાનું, તાલાવેલી રાખવાની કે નહીં કંઈક મને આજે નવું, જેમ સત્સંગની અંદર પણ હોય તો આપણે અંદર બતાવે રોજ એકની એક વાતો કરે છે, ના, રોજ અલગ અલગ વાતો થતી હોય છે. જો આપણે નવું શીખવાનું તાલાવેલી રાખીએ ને તો આપણને રોજ નવી નવી વાતો સાંભળવા પણ મળે અને જાણવા પણ મળે. સમજાય? સાંભળવા અને જાણવા કેમ નથી મળતી? કંટાળો કેમ આવે છે? કારણ કે આપણી અંદર એવી ઉત્સુકતા નથી કે નવી વાત મારે અડધો કલાકની અંદર 1 કે 2 વાક્ય નવા બોલાયા હોય. જો આપણી જાણવાની તાલાવેલીની ઉત્સુકતા હોય ને તો એ 2 વાક્ય આપણને સમજાય અને આપણને ખબર પડે કે આ મારા કામની વસ્તુ છે. સમજાય? એટલે રોજ કંઈકનું કંઈક નવું નવું શીખવાનું અંદર આપણે હંમેશા તૈયારી રાખવાની. સમજાય ને? કે ભાઈ આમાં મારે નથી શીખવું, મારે નથી કરવું, એવું નહીં રાખવાનું. કંઈક નવું નવું વસ્તુ શીખવાની અંદર એ રાખવાનું. બીજું दक्ष જે आपको समझ पड़ता है ना? हाँ दादा, समझ में आ रहा है गुजराती में। ओके. ગુજરાતીમાં આવે ને? હા. બીજું એક વસ્તુ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધારવામાં બીજું એક આપણે ઉપયોગમાં શું છે? તો જેટલી સારી તમારી ફિટનેસ હશે, શું હશે? જેટલી સારી ફિટનેસ હેલ્થ વાઇઝ બી જો તમે સારા હશો ને તો પણ અંદર સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ માં પણ એ વસ્તુ આપણો વધારો કરતા હોય છે. આપણી બોડી જેવી હોય ને તો આપણે કંઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો આપણને સપોર્ટ આપે. જો વીક બોડી હોય અને સારી બોડી હશે, મતલબ ફિટનેસ વાળી બોડી હશે તો આપણને એ વસ્તુ પણ આપણને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધારવામાં મદદ કરતા હોય છે. સમજાય ને? બીજું તો કે કોઈ પણ વસ્તુની બીક રાખવાની નહીં. શું કરવાનું? કોઈ પણ વસ્તુની બીક મતલબ નિર્ભય થઈને જીવવાનું. આપણને તો દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું છે, દાદા ભગવાનનો સત્સંગ મળ્યો છે, બધી સવળી સમજણ મળી છે. કોઈ પણ જગ્યાએ કઈ પણ વસ્તુ આપણે રજૂઆત કરવી હોય તો એની માટેની આપણે બીક રજૂઆત કરવાની રીત શીખવાની આપણે. સમજાય ને? પણ આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ભાઈ ના મારું કેવું દેખાશે, મારું શું થશે, સમજાય ને? એ બધી વસ્તુઓનો ભય અંદર રાખવાની જરૂર નથી. હું પૂછીશ તો કેવું લાગશે, સમજાય? હું બોલીશ તો કેવું લાગશે, મને વિધિ બોલવાનું થશે ને હું અંદર ભૂલ પડશે તો શું થશે ને, સમજાય ને? હું નવકલમાં બોલીશ ને અંદર ભૂલ થશે તો શું થશે ને, સમજાય ને? એટલે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર બીક, ડર રાખવાની જરૂર નથી. પોતે દરેક વસ્તુ નિર્ભય થઈને કરવાની છે. આ 4-5 વસ્તુઓ જે છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું ને તો આપણી અંદર ધીરે 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 કરીને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ મતલબ આત્મવિશ્વાસ વધતો જશે. અને બીજું ખાસ જે લોકોનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ સારો હોય, આત્મવિશ્વાસ વધારે હોય તો કે એવા લોકોનો આપણે પરિચય રાખવાનો. શું કરવાનું? એવા લોકોનો આપણે પરિચય રાખવાનો, એ લોકોના ટચમાં રહેવાનું. સમજાય ને? તે લોકોને ટચમાં રહીએ ને તો પણ આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આપણો વધતો જાય. સમજાય? તમે નેગેટિવ માણસોના ટચમાં રહો ને તો તમારી અંદર નેગેટિવ વસ્તુઓ અંદર ઘૂસતી જાય અને પોઝિટિવ માણસોની ટચમાં રહો તો પોઝિટિવ વસ્તુઓ ઘૂસતી જાય. સમજાય ને? એટલે કે એવા પોઝિટિવ વ્યક્તિઓ જે હોય, સમજાય? અત્યારે સૌથી સારામાં સારો પોઝિટિવ વ્યક્તિ હોય તો કે આ મહાત્માઓનું ટોળું અને આપતા પુત્રનો સંયોગ એ સૌથી પોઝિટિવ. કારણ કે સંકિતધાર એટલે શું? તો કે પોઝિટિવ કહેવાય. શું કહેવાય? સંકેત એટલે સવળું જોનારા એવા મહાત્માઓ અને આપતા પુત્રો અત્યારે છે. તો મેક્સિમમ જે આપણો પરિચય એ મહાત્માઓ અને આપતા પુત્રોની જોડે રાખીએ તો આપણી અંદર પણ આ પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ, સવળી દ્રષ્ટિ અંદર ખુલ્લી થતી જાય અને એના થકી આપણો પણ આત્મવિશ્વાસ અંદર વિકસતો જાય, ડેવલપ થતો જાય. સમજાય ને? આત્મવિશ્વાસ ના બળે તમને કહું, એક લેડી હતી, એનું નામ મને ખબર નથી, એક પગ એનો કપાઈ ગયેલો. એક પગ એનો કપાઈ ગયેલો, પરંતુ એને નક્કી કરેલું મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાનું છે. સમજાય ને? તો એને એક પગ કપાયા છતાં પણ એ લેડીએ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડ્યો. શું ચડ્યું? માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ ચડી ગઈ. માઉન્ટ એવરેસ્ટ એટલે તમે જોવા જાઓ ને તો આખા જે હેલ્ધી માણસ હોય ને એ લોકોને પણ ફાંફે ચડી જાય, પરંતુ એને નક્કી કરેલું શું? એની અંદર દ્રઢ મનોબળ હતું કે મારે કોઈ પણ હિસાબે આજે મેં નક્કી કર્યું છે. એટલે જયારે સારી હતી ત્યારે એને નક્કી કરેલું, પછી એનો કંઈક એક્સિડન્ટમાં પગ કપાઈ ગયો, પરંતુ એને જે નક્કી કરેલું એ વસ્તુ એને છોડી નહીં અને
પગ કપાયા પછી પેલો આર્ટિફિશિયલ પગ લગાડે એ સાથે એ આખો માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ ચડી વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં એનું નામ પણ છે, સમજાય ને, આખા આર્ટિફિશિયલ પગ લગાડીને. તો કે એ આત્મવિશ્વાસ ગમે તેવો પહાડ હોય ને, ગમે તેવો અડગ વસ્તુ હોય, એ કોઈ વસ્તુ આત્મવિશ્વાસને ડગાવી શકે. ગમે એટલા નેગેટિવ સંજોગો હોય પરંતુ પોતાના આત્મવિશ્વાસને ડગાવી શકે નહીં, સમજાય ને. તો કે આત્મવિશ્વાસ આપણે લાઈફની અંદર હરેક વસ્તુની અંદર દેખાવો જોઈએ, સમજાય ને. આત્મવિશ્વાસ આ બધી વસ્તુઓ આપણે ધીરે ધીરે અપનાવતા જઈશું ને, નેગેટિવ કંઈ પણ આવે તો એની સામે તરત પોઝિટિવ આપણે અંદર એપ્રોચ રાખવાના, સમજાય ને. એ આત્મવિશ્વાસ જ વસ્તુ એવી છે કે તમને જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પરંતુ જો આત્મવિશ્વાસ હશે તો એ પરિસ્થિતિમાંથી પાર નીકળી જવાશે, સમજાય ને. આ ક્રિકેટરોને ને બધા એમની લાઈફસ્ટાઈલ જોઈએ ને તો એ લોકોને એવા પરિસ્થિતિ આવતી હોય છે કે ઘરમાં ખાવાનું પણ ના હોય અને આ બાજુ રમવાનું પણ હોય અને સિલેક્શન થતું ના હોય, પરંતુ એ પોતાની પર આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખે છે તો એ સિલેક્ટ પણ થાય છે, રમે બી સારું અને પરફોર્મન્સ પણ સારું આપતા હોય છે. એટલે એક સ્પોર્ટ્સમેન છે, કોઈ એક્ટર્સ છે, એવા ઘણા ઘણા જે લોકો સક્સેસ થયા છે એ પોતાના આત્મવિશ્વાસના બળ ઉપર જ સક્સેસ બન્યા છે, સમજે. તો આ વસ્તુ આપણે ખાસ અંદર જીવનમાં ઉતારવાની, બરોબર છે. આ શું કારણ છે? આપણે હા, સત્સાધન કરવાથી શું થશે આત્મવિશ્વાસ ઉપર? સત્સાધન કરવાથી તો મોટામાં સૌથી વધારેમાં વધારે, કારણ કે પોઝિટિવમાં પોઝિટિવ વસ્તુ અત્યારે જે છે એ સત્સાધન છે. જેટલા તમે સત્સાધન કરશો ને તો એમનામાં જે પોઝિટિવિટી અંદર ક્રિએટ થતી જશે, સમજાય. અને પોઝિટિવિટી ક્રિએટ થતી જશે એટલે આત્મવિશ્વાસ દિન બ દિન વધતો. ખાલી તમે પ્રયોગ કરજો, સમજાય ને. એક અઠવાડિયા સુધી નિયમિત રીતે સત્સાધન તમે બોલજો અને તમે ચેક કરજો કે કેટલો કોન્ફિડન્સ વધી ગયો છે, સમજાય. એ દરેક એક્ટિવિટી, કારણ કે પોઝિટિવ એનર્જી અંદર જનરેટ થાય એટલે આત્મવિશ્વાસ વધતો જાય, વધતો જાય, વધતો જાય. વધતા જ્ઞાની પુરુષની કૃપા ઉતરતી જાય, દેવી દેવતાઓની કૃપા ઉતરતી જાય, સમજાય ને. એટલું બધું અંદર ખીલે એવું છે, સમજે. એટલે સત્સાધન તો મુખ્ય વસ્તુ છે આપણી લાઈફની અંદર. હવે તો સત્સાધન માટે કોઈ બોલવું જ ના પડે એ રીતના આપણે તૈયાર થઈ જવાનું છે, સમજાય ને. કે આ વસ્તુ આપણે જેમ ખાવાનું ખાઈએ છીએ તો કોઈ કહેવું પડે છે કે ભાઈ આજે જમી લે, જમી લે, જમી જ લે છે ને આપણે. એની જેમ એ સહજ ક્રિયા હવે થઈ જવી જોઈએ આપણી માટે, સમજાય ને. કે આ ક્રિયા એકદમ નોર્મલ, કે જેમ સવારમાં ઉઠ્યા ને જેમ બ્રશ કરીએ છીએ એમ પેલા સત્સાધન અંદર વણાઈ જ જવા જોઈએ આપણે જીવનની અંદર, સમજાય. એ આપણે જીવનની અંદર એ વસ્તુ વણાઈ જ જવી જોઈએ. એટલું આપણે તૈયારી કરી દેવાની છે હવે. કે જેમ ઉઠીને આપણે કોઈ કહેવું પડે છે કે ભાઈ તું બ્રશ કર, તું નાસ્તો કર, તું નાવા બેસ, એમ જેવી ક્રિયા એ છે એવી જ આ સત્સાધનની ક્રિયા આપણી લાઈફની અંદર એ રીતની વણાઈ જાય, સમજાય ને. તો પછી આરામથી આપણી અંદર આત્મવિશ્વાસ વધતો જ જશે, વધતો જ જશે ને વધતો જ જશે. बराबर है जी यार. बराबर. मैं लक्ष्य आपको मालूम पड़ गया? अनम्यूट करो. हाँ दादा, आज सत्संग में मेरे को गुजराती में अच्छे समझ में आया। आपके साथ कौन, मम्मी थी कि दीदी थी? दादा मम्मी। मम्मी. तो आपको और मम्मी को होमवर्क ये 4-5 पॉइंट हसमुख आनंद जी ने बताया ना, वो हिंदी में लिखो. हाँ दादा। तीर्थ बराबर है. हाँ तीर्थ કાલે બિઝી છે એટલું મળશે વિડીયો જોઈને લખવાનું. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ના 6-7 પોઈન્ટ હસમુખાનંદજી કયા હે? हाँ ચોક્કસ? हाँ बराबर. ઓકે. હવે બીજું એક તમારો હતું. બંને हम्म, કારણ કે બહુ સરસ પોઈન્ટ છે, सब हम्म. बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, फिर भी काम आएगा. ओके. और जी आपको कोई सिखाने वाला नहीं है फिजिक्स? हाँ है ना। नहीं, તારા ટીચરોની નહીં, પણ જે તારે કોન્સેપ્ટ બરાબર ટ્રાન્સફર નથી થતો એમાં. ના ઘરે તો કોઈ નથી છે. તો આપણે ખબર છે હિતા દીદી આવતી હતી હા એને એ બનતા સુધી અમે ટચમાં નથી, પણ એને ફિઝિક્સનું મેજર કરે છે બરોડા યુનિવર્સિટીમાં. હા. દાદા. છે તારી પાસે એનો ફોન? 4 મિનિટ. 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 4
ના નંબર નથી. ઓકે, હું નંબર મોકલાવીશ તો એને કોન્ટેક્ટ કરજે ને. કોઈ બીજું હસમુખ આનંદજી? હા એ હું જોઉં. પછી આ ને તમારી અમદાવાદમાં છે પાસે ને પણ આપણે કોઈ મહાત્મા છોકરા એવા હોય આવી રીતના હમ વાતો કરીને થોડું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી સમજાય. આપે, યુ નો. હમ. અત્યારના જી તારો કયો સબ્જેક્ટ નથી કોન્સેપ્ટ આવતો? એટલે એમ તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે પણ જ્યારે ન્યુમેરિકલ્સ માં કરું તો થોડું વીક પડે છે. શેમાં કરવાનું? ક્વેશ્ચન કરવા બેસો ને તો કોન્ફિડન્સ નથી આવતો કે હું આ સાચો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરું છું ને એમ. Yeah, but that means your concept is not clear, no? કે તારા મગજમાં એવું છે, હસમુખ કાકાએ કહ્યું ને કે your fear છે તારા. અંદરથી બીક કાઢી નાખવાની. No, you have to do it. If your concept is clear, Newton's three law of પછી આવડે, બીવાની જરૂર નથી. ન્યૂટન થ્રી લો ઓફ આવે પછી તો તમે ફોર્સ ગમે તે આગા પાછા કરી શકો, રાઈટ? આઈ ડોન્ટ નો શું બીજું તમને 12th માં શું સમજ્યા એ પેલા બધું બેનનો નંબર આપજો ને, એ બે છોકરી છે ને. છે? કોઈ બીજી? નીતાની તો મને હિતાની તો મને હું એને મોકલાવું છું, પણ બીજું કોઈ હા હોય ને એક આ આસપાસ? કૃષ્ણાબેન બી છે અમદાવાદમાં, પેલા રુજુતાના નાની સિસ્ટર છે ને, હા, એ બી સારું છે, એનું બી એવું છે. આઈ ડોન્ટ નો એ ફિઝિક્સમાં હતી કે એને એ એને બધું ઇલેક્ટ્રિકલ, એનર્જી ને એ બધું ફિઝિક્સમાં જ આવે ને. ના ના ઇલેક્ટ્રિકલમાં કરે, પણ અત્યારના શું છે, અચ્છા, આ ઇલેક્ટ્રિક છે, સોરી ઇલેક્ટ્રિક ના છે. અને એ હાયર એને પીએચડી કરવા અત્યારના જીયાને કોઈ એની કોલેજ જોતું હોય ને, જતું હોય ને, ફિઝિક્સ લેતું હોય હા હા ને, હા હા. એ ફાયદો છે. કારણ કે એને 12th પતાવીને જો ગયા હોય ને એટલે ખ્યાલ આવતો હોય થોડો ઘણો, હમ યુ નો. વાંધો નહીં, જોઈ લઈશું. એ તો કોઈ હોય ને તો કરીએ, ઓકે. એવું છે. બીજું જ્યાં 4 તારીખે 4 નવેમ્બરે કેલનપુરમાં શેનો પ્રોગ્રામ આવે છે ખબર છે તમને? હા તીર્થને હા દાદા છે. શું દાદાની પ્રોગ્રામ છે? જયંતિ. કઈ દાદા જન્મ જયંતિ જયંતિ? કયા વર્ષની? એ નથી ખબર. હા, એ ખ્યાલ રાખવાનો આપણે. દાદા ભગવાનની 118મી જન્મ જયંતિ કેલનપુર ખાતે રહેશે, સમજાય ને? દાદા ભગવાનનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો હતો? બોલો તીર્થ. નહીં ખબર. હા, 1908ની સાલમાં. કઈ સાલમાં? 1908. 8. કાર્તિક સુદ 14, 1908ની સાલમાં દાદા ભગવાનનો જન્મ થયેલો. અને આજે શું થયું તો કે 2025ની સાલ, એટલે 118મી દાદા ભગવાનનો જન્મ. જ્ઞાની પુરુષનો જન્મ નો દિવસની ઉજવણીનો લાભ આપણને મળે, એ બહુ મોટામાં મોટી વસ્તુ કહેવાય જીવનની અંદર, સમજાય ને? એટલે હંમેશા અવશ્ય આપણે અંદર નક્કી રાખવાનું કે આ જન્મ જયંતિ છે, ગુરુ પૂર્ણિમા અને દિવાળી, એ 3 દિવસે કોઈ પણ હિસાબે આપણે પ્રોગ્રામ એટેન્ડ થાય એવી અંદર ભાવના રાખવાની. શું રાખવાનું? અંદર ભાવના રાખવાની કે આ ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્મ જયંતિ અને બેસતું વર્ષ એટલે નવું વર્ષ, દિવાળી, બેસતું વર્ષનો દિવસ, એ 3 દિવસ દાદા ભગવાને બહુ ઉત્તમ કીધા છે, સમજાય ને? એ જ્ઞાની પુરુષ અને તીર્થંકર ભગવાનનો જે જન્મનું મહત્વ છે, એ પછી તમને એનું શું મહત્વ હોય છે અને લોકો કેવી રીતે ઉજવે છે, સમજાય? તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થાય ને તો 64 ઇન્દ્રો ભેગા થાય. કેટલા ઇન્દ્ર ભેગા થાય? 64. કેટલા? 64 ઇન્દ્રો એ તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થાય ને એ જન્મની ઉજવણી કરતા હોય છે. 64 ઇન્દ્ર. એક ઇન્દ્ર હોય એટલે કેટલા પણ દેવતાઓ, હજારો લાખો દેવતા હોય ને. ઇન્દ્ર એટલે શું? દેવોના રાજા. દેવોના રાજા, એવા લાખો દેવો ભેગા થાય એનો એક ઇન્દ્ર હોય. એવા 64 ઇન્દ્રો આ બ્રહ્માંડની અંદર જ્યાં પણ હોય ને, ત્યાંથી જેવું એમને ખબર પડે કે આ તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ થયો, તરત જ એ ભેગા થઈ જાય એમનો જન્મની ઉજવણી કરવા માટે. કેટલા ઇન્દ્ર ભેગા થાય? 64 ઇન્દ્રો. એક ઇન્દ્રની પાછળ લાખો દેવતા હોય, એનો એક ઇન્દ્ર થતા હોય.
સમજાય ને? એવા 64 ઇન્દ્રો ભેગા થાય, એવા કેટલાય ચક્રવર્તીઓ રાજા ભેગા થાય અને તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મની ઉજવણી, તીર્થંકર અને જ્ઞાની પુરુષના જન્મની ઉજવણી કરતા એટલે એનું ઉજવણીનું બહુ જ મહત્વ છે. એ પછી આગળ બીજા કોઈ સત્સંગ કે પ્રોગ્રામમાં આપણે જણાવીશું. બરોબર છે? એ બરાબર. ખાસ બધાએ લાભ લેવાનો. હમ હમ. હા ચાલો હું તને મોકલાવી દઈશ સીતાનો ફોન, એને ટ્રાય કરજે કોન્ટેક્ટ કરવાનો. હમ. Okay. અને હસમુખ હા બીજું કોઈ હોય તમારા હા તો હું જરૂર જોઈશ. કોઈ કોલેજમાં હમ. જતું હોય ને આ તમારા છે ને હા આપણે હા કોણ આપણે અમુક યુથ બધા આવતા હોય છે કોલેજમાં ભણતા હોય હા, છે એ બધા છોકરાઓમાં તપાસ કરેલો એમાં કોઈ જો હોય તો એવું. હર્ષલ બ્રિલિયન્ટ છે પણ એને એ સાયન્સ કોમર્સમાં છે બધા. એને કોમર્સમાં ગયો હતો રાઈટ. હમ. પણ આપણે આ કેવો આપણે અ, દીપક આનંદજીનો ભત્રીજો ના, એ હજુ તો 10મા 11માં છે હજુ તો. નહીં કોલેજમાં નથી. ના ના ના. ઓકે 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 જરા જોજો ને. ઓકે ચાલો જય હા ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. હા ચલો કે જઈશ ચાલ. ઓકે તીર્થ હોમવર્ક ના ભૂલાય. હા ઓકે દક્ષ ડોન્ટ ફોરગેટ હોમવર્ક. ઓકે આજે થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે હસમુખ આનંદજી. હમ. આજે અમીબેન આવવાના હતા પણ એમને બહાર ગયા છે